जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी की अपार बख्शिश प्रभात समय सत्संगत के ये पल सानू प्राप्त होए ने। गुरुद्वारा साहिब जी के पावन दीवान विच रोज़ाना की तरह आसा की वार का संपूर्ण कीर्तन होया। उपरंत अरदास की शमूलीयत के नाल असी अज दा पावन पाक गुरु हुकम गुरु बचन प्राप्त किया है। अजे हुणे ज्ञानी जी इन्हां पावन बचनों का पाठ सानू सरवण करवा रहे सी। हुण समा बनिया इन्हां गुरु वाकां दी असीं तकरीर विचार नाल सांझ पावांगे। मर्यादित ढंग दे नाल विचार का आगाज़ करते हाँ। दास द्वारा बुलाई गई फतेह प्रवान होए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा ये गुरु हुकम राग टोडी विच आ रहा है। महला पंजवां गुरु अर्जन पातशाह पंचम नानक इस बचन नूं उचार रहे हैं। शब्द कोई बहुत लमेरा नहीं, दो बंदां दा वाक है। बिल्कुल शुरुआती पदा रहाओ दा पदा है जो कि मुख सुनेहे नूं समुचे शब्द की जिहड़ी थीसिस स्टेटमेंट आ उसनूं कैरी कर रहा है। गुरुदेव जो जिक्र कर रहे ने, हर हर चरण हृदय उर तारे, सिमर स्वामी सतगुरु अपना, कारज सफल हमारे रहाओ। हर हर चरण हृदय उर तारे। गुरबाणी दे विच जिन्नी बात की गई है, नो डाउट इट्स होल पोएट्री। एक काव रूप दे विच सब कुछ आ। दूसरा इहदे अंदर अलंकृत भाव दे नाल बड़ी मैटाफोरिक वे दे नाल सब कुछ रचिया गया है। मायने इस तरह जानो कि तुसी सिंपल ट्रांसलेशन करके चीज़ां नूं ग्रैब शायद ना कर पाओ, क्योंकि जिन्नी देर तक तुसी उहदे डीप लैवल ते जिस तरीके का मैटाफोर आ रहा है, जिस तरीके की उहदे च एक तरह की स्नेहकारता वास्ते महाराज ने जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की है, जो उहदे नाल आप वाकफियत नहीं रखते थे, जिन्हों सरल भाव विच कहना होए तो इस तरह जानो कि शब्द शक्ति दे वैसे तो मल्टीपल रूल्स हैगे ने, जिन्हों असीं पार्ट ऑफ स्पीच विच जाके बड़े डीप लैवल ते अंडरस्टैंड करते हैं। पर यह है कि जे मोटे तौर पर देखे जाण तो तीन रूप तो बनते ही ने। पहला जिन्हों असी कहने हाँ कि बिल्कुल एज इट इज़ जिमें क्या गया उस तरीके का मतलब होए। किसी का नाम शेर सिंह आ, किसी का नाम संदीप सिंह आ, तो उन्होंने आवाज़ दी जाए भाई संदीप सिंह, जिमें संदीप सिंह क्या गया उमें शेर सिंह क्या भी आ भाई शेर सिंह आ गल सुने इस रूप दे विच। दूसरी शब्द शक्ति होंदी है लखना। लखना शक्ति होंदी है कि किसी का नाम तो हो सकता है संदीप सिंह होए, हो सकता है जुझार सिंह होए, कोई भी नाम होए, पर उहदे विच बड़ी दलेरी होए, बहादरी होए। तो हुण असीं कहने भी अल्लाह जी साडा शेर आ गया, पर मतलब शेर का नाम तो कुछ हो रहा, ना तो संदीप आ, ये लखना, इहदे विच शेर वर्गे लक्षण ने। ये शब्द शक्ति का प्रयोग हो रहा है। फिर कला ये नहीं कि बिल्कुल ऑपोजिट भी हो जाता है, व्यंजना, जिन्हों असीं टाउंटिंग भी कह देने कई बार। कोई बंदा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर जिहा है, वीक जिहा है, पतला जिहा है, तो कोई मसल पावर नहीं हैगी बिल्कुल किसी तरीके दे नाल, ते उसनूं आउंदे नूं वेख के तो कोई कहे लो जी साडा पहलवान आ गया, आ जाओ पहलवान जी।
ਮਤਲਬ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਭਲਵਾਨ ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਵਿਅੰਜਨਾ, ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਟਾਖੇ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲਿਖਾਵਟ ਵਿੱਚ, ਬੋਲਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਬੋਲਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਗੁਇਸਟਿਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਟੋਨ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਨੋਵੇਗ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਚੋਣ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸਾਊਂਡ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੋਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਦ ਵੇ ਵਰਡਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਡ, ਮਤਲਬ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਮਦ ਆਓ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੌਲਿਕ ਬਾਤ ਇਤਨੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਡੀਪ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾਫੋਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਂ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਤੱਕੀ ਤੋ ਸ਼ਰਨਾਏ ਜੀਓ, ਹੋਂ ਆਸਾ ਰੱਖੀ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਸਭੋ ਦੁੱਖ ਗਵਾਏ ਜੀਓ। ਹੋਂ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ ਹੋਂ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜਿਓਂ ਆਏ ਬਿਲਕੁਲ। ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਯੰਤ ਜਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਦੁਰਲਭ ਦੇ ਪਾਈ ਵੱਡ ਭਾਗੀ, ਬੜੀ ਦੁਰਲਭ ਦੇ ਹੀ ਮਿਲੀ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾਂ। ਇਹਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਟਾਫੋਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਹਰ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਉਰ ਤਾਰੇ, ਹਰ ਹਰ ਚਰਨ, ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ, ਸੱਤ ਆ, ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਚਰਨ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਰੱਬ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਰੱਬ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆ। ਸੋ ਮੁਖ ਜਲੋ ਜਿਤ ਕਹੈ ਠਾਕੁਰ ਜੋਨੀ, ਭਾਈ ਉਹ ਮੁਖ ਹੀ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਜੰਮਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਰਹਿਤ ਨਾਰਾਇਣ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਏਕਮ ਏਕੰਕਾਰ ਨਿਰਾਲਾ ਅਮਰ ਅਜੋਨੀ, ਜਾਤ ਨਾ ਜਾਲਾ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ, ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖਿਆ। ਅਗਮ ਵੀ ਹੈ, ਅਗੋਚਰ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਉਹਦੀ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਵੇਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜ਼ਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ, ਜਿਹ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨ ਸਕਤ ਕੇ, ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਮਿਤੋਜ ਕਹੀਜੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਿਤੋਜ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਚਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਈਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਰਤੀ 'ਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਫਿਰ ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਈ ਸਾਡੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮਨੋਕਲਪਿਤ ਜਗਨਨਾਥ ਬਣਾਇਆ ਉਵੇਂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਖੂਨ ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਿਆ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਮਨੋਕਲਪਿਤ ਜਗਨਨਾਥ, ਸਾਡੀ ਆਰਤੀ ਵੀ ਮਨੋਕਲਪਿਤ ਛੋਟੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਇਹ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਜਗਨਨਾਥ ਹੀ ਮਨੋਕਲਪਿਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਆਰਤੀ ਵੀ ਮਨੋਕਲਪਿਤ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਆਰਤੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਆਰਤੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਆਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ, ਭਵਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ। ਉਸ ਭਵਖੰਡਨ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਰਤੀ ਵੱਡੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੂਪ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਆਰਤੀ ਨੂੰ ਵਿਟਨੈਸ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਏ।
ਇਹ ਪ੍ਰਟੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ under the impression of or under the name of religion you are doing those activities. They are not spiritual activity or religious activity at all. They are just a fake pretend business. So what to do? Baba ji is saying, try to witness what is already happening here and what is happening. फिर बाबा जी ने भाई मरदाना जी ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰਬਾਬ ਦੀਆਂ ਧਰਮਾਂ ਛੋ आओ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਤੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਵਾਈਏ। गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मल आन लो पवन चवरो करे, सगल बन राय फुलंत ज्योति। आ देखो किवें कायनात सारी ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਚ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਰਤੀ ਨੂੰ ਤਸੱਵੁਰ ਚ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਰਤੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਪਰ ਜਿਹਦੀ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਤੇ ਦੀਦਾਰ ਪਵਾਓ ਨਾ। ਕੱਲਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਿ ਆਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਦਾ ਨਾਥ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸਮਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਮੇਜ਼ਡ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਣ ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕੋ, ਇਹਦੀ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਣ ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕੋ, ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨੰਨਾ ਇੱਕ ਤੋਏ। ਉਹਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੂਰਤਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਮੂਰਤ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਹਿਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਨ, ਉਹਦੇ ਪਦ ਪਦ ਚਿੰਨ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ। ਮੁਰਾਦ ਇਹ कि बंदा उन्होंने किमें मूर्तिमान करेगा जो है ही अमूर्त, जो है ही जोत, जो है ही प्रकाश, जो है ही अमितोज, उसनों किमें कहोगे। सो सारे रंग नूं वेखदियां होया कई बारी बंदे दी सुरत एक जगह ते अटक भी जाती भी बाबा जी एक पासे तुसी ये कह रहे हो हर हर चरण हृदय उर तारे, एक पासे कह रहे हो कि सहस पद विमल नन एक पद गंद बिन, सहस तब गंद इव चलत मोही। मैं ਉਹਦੇ चलन वेख के मोही गई, मोया गया ਉਹਦੇ ਤੇ, पर किवें ਜਦੋਂ मैं ਉਹਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਦ ਦੇਖੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪਦ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਨਿਰਗੁਣ आप सरगुण पे ओही, कला तार जिन सगली मोही। आप ही निर्गुण है, आप ही सरगुण है, कला तार के सब ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਮੋਹ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਬਤ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਾਤ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਰਸ਼ਿਪਿਜ਼ਮ ਦਾ, ਪੂਜਾਵਾਦ ਦਾ ਆ, ਪੁਜਾਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੀ ਬਾਤ ਦਾ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਪੂਜਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਏ, ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਚਨਾਂ, ਖਿਆਲਾਂ, ਬੋਲਾਂ, ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ, ਹਰਫਾਂ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਪਕੜ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ। ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨ ਹਰੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹਰੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖੜਾ ਸਾਰਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਕੜ 'ਚ ਨਾ ਆ ਪਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਰਲ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਾਮੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਧਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਂਗਾ ਨਾਮ ਦਾ ਧਾਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਕੜਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਬੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵਟ ਇਜ਼ ਨਾਮ। ਐਂਡ ਪੀਪਲ ਯੂਜ਼ਲੀ ਆਸਕ ਮੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜਪੀਦਾ ਆ, ਨਾਮ ਦਾ ਕੀ ਤਸੱਵੁਰ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਅੱਖਰੀ ਨਾਮ ਅੱਖਰੀ ਸਾਲਾ। ਜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ, ਹਰਫਾਂ, ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼, ਹਰਫ, ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਤਹਿਕਰਨ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਨਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ।
आई थिंक जिन्नी बात बंदे नूं समझ लग जाए कि जिस दैव ते जिस दैवी शक्ति नूं मैं लभ रहा, आई एम ऑलरेडी होल्डिंग इट, आई हैव इट, आई एम कमिंग फ्रॉम सेम सॉर्ट ऑफ डिवाइन। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। Why aren't you able to understand yourself on that level? But Babaji, I'm totally illiterate from that side. Who's gonna make me aware about it? Then Babaji is saying, try to find out that sort of literature, scripture, writings, words, so that you can grab, you can actually get that wisdom and process in your whole thought processing system. That's why Guru Nanak Sahib is very clear. Akhri naam. I'm giving you these kind of message. Akhri salah. Salah. Actual level ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਲੋਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਹਿਊਮਨ ਸਾਈਕੀ ਦੀ, ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਕਈ ਰੂਪ ਨੇ, ਕਈ ਲੇਅਰਸ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਮਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵਡਿਆਉਣ ਗੋਚਰੇ, ਕੁਝ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਚੰਗੇ ਖਿਆਲ, ਚੰਗੀਆਂ ਸੋਚਾਂ। ਸਲਾਹੁਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫਸ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਕੈਰੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਅਪਵਾਦ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅਪਵਾਦ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬਿਟਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰ ਜੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਡ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆ, ਡਿਪਰੈਸਿਵ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਬਿਲਡ ਹੋਣਾ ਆ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਤਜਰਬਾ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਤ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਬਿਟਰਨੈਸ ਹੈ, ਬੜਾ ਪੇਨ ਆ, ਸੋਰੋ ਹੈ, ਬੜੀ ਅੰਬੈਰਸਮੈਂਟ ਆ, ਐਨੀਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਯਾਦ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਮੋਸਟਲੀ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਗਲਿਚ, ਇੱਕ ਸਟਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ, ਬਸ ਉਹੀ ਚੀਜ਼, ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਸਟਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਲੋਰੀ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਲੋਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਮਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਗਲਾਈਡਰ ਹੋਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪਾਰਕ ਹੋ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੂਵ ਬਣਨਾ ਆ ਉਹ ਬਣਦਾ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਲਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਲਾਹੁਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਲਾਉਣ ਯੋਗ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਲਾਉਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹੁਤਾ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਣ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਵਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਮਾਇਆ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਰਬਾਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਉਸਨੂੰ। ਆਪ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਪੱਤਾ ਛਕਦੇ, ਸਭ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੰਬੈਰਸਮੈਂਟ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ, ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੇ ਹੈਵ ਵੈਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਰਟ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਉਹ ਬੜਾ ਵਡਿਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਲੈ ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਉਸਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਬਸ ਅਲਕੋਹਲ ਲੈਣੀ, ਕਮਾਲ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੈਂ ਤੇ
15 ਸਾਲ दारू पी के गड्डी चलाਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, पता ही नहीं लगा किसी ਨੂੰ। ਸਲਾਹੁਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਡਿਆ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਵਡਿਆਉਣਯੋਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸੁੱਟ ਪਾਉਣਯੋਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਆ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਂਗੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਲਾਹੋ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਸਲਾਉਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਸਿਫਤ ਉਹਦੀ ਕਰੋ ਜੋ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਹੈ ਸੁਭਾਅ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਚਰਨ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਭਾ ਨੂੰ ਮੰਡਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ, ਸ਼ਬਦ, ਅਲਫਾਜ਼, ਹਰਫ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਬਣਦਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ। ਜੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਕੜੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਫੋਲੋਵਰ ਬਣੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸੁਰਤ 'ਚ ਪਾਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁਮਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਫਿਊਨਿਕਸ ਕਰਕੇ ਕਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ 7ਵੇਂ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਉੱਡਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੰਤ ਕਥਾਵਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੀਨ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਵਿੰਗ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੀਰ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਜਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੁਮਾ ਪੰਛੀ ਉੱਡਦਾ, ਉਹ ਤੀਰ ਓਨਾ ਉੱਚਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਮੈਟਾਫੋਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ, ਕੁਝ ਅਲਫਾਜ਼, ਕੁਝ ਹਰਫ ਇੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਨੂੰ, ਸੋਚ ਨੂੰ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਉਹ ਗੱਲ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਉਹਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਓਨੀ ਉੱਚੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਜਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮ ਉત્ਥਾਨ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਆ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਸੁਪਰਫਿਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਾਫੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਐਵੇਂ। ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁਪਰਫਿਸ਼ੀਅਲ ਵੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦਾ ਲਾਅ ਆ। ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਆਪਣਾ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੀ ਕਦੇ ਵੀ। ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦਾ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੁਝ ਹੀ ਪਕੜ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਡਾ ਉੱਚਾ ਕਰਤਾਰ, ਜਿੱਡਾ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਸਬੱਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਮੌਕਾ ਬਣਦਾ ਆ। ਇਹਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ। ਅੱਖਰੀ ਨਾਮ, ਅੱਖਰੀ ਸਾਲਾ, ਅੱਖਰੀ ਗਿਆਨ, ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾ, ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੀਤ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਗੀਤ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਲੋਕ। ਲੋਕ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ, ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਕਾਰ ਦੇ, ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਵੇਗ ਤੇ ਮਨੋ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਨੋਵੇਗ ਤੇ ਮਨੋ ਤਰੰਗਾਂ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਨੋਰੰਜਨ। ਗੀਤ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਗੀਤ ਲੋਕ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਕੰਨ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਵੀ ਲੈ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਪਾ ਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮਨ ਗੁਣਗੁਣਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ? ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਰੋਤ ਹੀ ਪਕੜੇਗੀ ਸੁਰ ਤੈਨੂੰ, ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ
मन उस गुणगान में चला जाएगा। अखरी नाम अखरी साला, अखरी ज्ञान गीत गुण गा, अखरी लिखण बोलण बाण। बंदा पेन फड़ के कागज ते ही नहीं कुछ लिखता, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ तो बहुत थोड़े लिखारी ने। बाबा जी लिखण बोलण बाण तुसीं किहा सारे थोड़ा लिखते हैं। हाँ, असी कलमां नाल कुछ लिखीए ना लिखीए, अमलां नाल जरूर लिखते हैं, सारे लिखते हैं, सब लिख रहे हैं आप कुछ ना कुछ धरती के उत्ते। साडे सारियां दे फुटप्रिंट्स पै रहे ने धरती ते, असी सारे छाप छड़ रहे हैं इत्थे। जिहो जी सुरत सोच ते सोच दा मुहाज आ, उस किस्म की लिखावट अमल की धरती ते उतर रही है। बाबा जी ने बेसिक्स की गल की है, आप शब्द अल वापस आ जाइए, अदरवाइज वी गोना कीप ऑन टॉकिंग टूवर्ड दैट साइड। बाबा जी बयान करते गल मन मेरी, चरण हर चरण हृदय उर तारे। हरि दे चरनां नूं पकड़, इस ज्ञान की धारा शब्द की धारा, इनू पकड़ ते इनू पकड़ के किते अजाई ना सट दी। उर धार है, हिरदे की धारा दे विच पा दे। इस हिरदे की धारा साडी सोच का सेंट्रल पॉइंट, मरकजी तुरा, जिहदे आले दुआले सब कुछ बुनिया जाता है। जे बंदा बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी है, सुपरस्टिशियस बिलीवर आ, तुसीं देखोगे उहदी गल बात सोच सहजा जीना सब उहदे विचों निकल रहा होएगा। जे बंदे दी सोच विच किते बदनीति पई है, उहदे सारी गल बात जीण रहण दे ढंग विचों सब कुछ निकल आवेगा बाहर। जे किते किते करतार दा कोई रंग पिया आ अंदर, ਉਹਦੇ ਜੀਣ ਸਹਿਜਣ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜੀਣ ਦੇ ਢੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹੀ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ ਬਾਹਰ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਉਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਇਹਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਫਰਟਾਈਲ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਬੀਜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੀਜਦੇ ਹੋ, ਬਸ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ। ਹਾਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ, ਪਰ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਸ ਮਤਲਬ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਟੋਟਲ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲ ਲੱਗਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਤੇ ਲੈਸ ਦੈਨ 1% ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦਾ। ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਗਾਉਣਾ, ਸੂਰਜ ਨੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇਣੀ, ਪਾਣੀ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕਰਨਾ, ਹਵਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੁਮਕਣ ਲਾਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਬੀਜ ਸਹੀ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਬਸ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਹਿਰੂਨੀ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਨਾ ਖਾ ਜੇ, ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ ਆ ਕੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਵੇ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਅੰਦਰ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਉਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਉਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਹਰ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਉਰ ਧਾਰੇ, ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹਮਾਰੇ। ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇਰਾ ਬਸ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੇ तेरे जीवन की आभा एनर्जी दे विच कन्वर्ट होंदा जाना है, तो कारज सफल हमारे। एक वक्त ऐसा आएगा जो महसूस होएगा जीवन सफल हो गया, जीवन का कारज ही सफला हो गया, जिंदगी मीनिंगफुल हो गई। मीनिंगलैस लाइफ नहीं जी के चलना, मैं मीनिंगफुल जी के चलना है। यही प्राप्ति है। गुरबाणी ने क्लीयर किया आ, सैल्वेशन जिहड़ी है, मुक्ति जिहड़ी है, ये कोई एक स्पैसीफिक दिन या किसी खास मौके ते जाके मिलने वाला कोई रिवॉर्ड नहीं गा, जिवें आम करके बयान किया गया सीगा। महाराज कहते ये तो एक लमेरी यात्रा आ, इट्स ए लॉन्ग जर्नी।
ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੱਤ ਵਿਤਤ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਵਿਲੈ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੁਰਤ 'ਚ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯੈਸ ਜੌਬ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਨ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹਮਾਰੇ ਰਹਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆਰਤੀ ਦੀ, ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਪੂਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਕੀਰਤ ਤਤ ਵਿਚਾਰੇ। ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਤਤ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਸਟ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਿਆ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਪੂਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ, ਦਾਨ ਕਰਦੇ, ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਗਲੋਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਰੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਦਾ ਤਸੱਵੁਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦੀ ਪਕੜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਹੀਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਜੇ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਾਡੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੈਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੱਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੀ, ਸੁਹਾਲਣ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕੁਦਰਤ ਆ, ਕੁਦਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਦੀ ਤੁਰੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ, ਸ਼ੇਪ ਦਿੰਦੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹਰ ਕੀਰਤ ਤਤ ਵਿਚਾਰੇ, ਹਰੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ 'ਚ ਲੱਗਣਾ, ਇਹੀ ਤਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਪੂਜਾ, ਕੋਈ ਦਾਨ, ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਸੋਚ ਸਹੀ ਹੈ ਉਸ ਸੋਚ ਦਾ ਹਰ ਅਮਲ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਧਨ ਵੀ ਖਰਚੇਗਾ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖਰਚੇਗਾ, ਤਨ ਵੀ ਲਾਏਗਾ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਏਗਾ, ਮਨ ਲਾਏਗਾ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੀ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਅਤੁਲ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ। ਗੁਣ ਗਾਵਤ, ਰੱਬੀ ਆਸ਼ੇ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ। ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਏ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਬਾਰੇ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰੰਕਾਰ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਬਚੇਗਾ, ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਗੁਣ ਪਿਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵਡਿਆਈ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਦੇਖੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹੜਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਣ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਵੱਧ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਵਧਣੀ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਤ, ਜਦੋਂ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਅਤੁਲ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਲੈਜ਼ਰ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਅਤੁੱਲ ਆ, ਬਿਯੋਂਡ ਮਾਈ ਮੈਜਰਮੈਂਟ, ਬਿਯੋਂਡ ਮਾਈ ਐਕਚੁਅਲੀ evaluation. I cannot evaluate it at all. That is, you can say, precious. ਉਸਨੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਅਤੁਲ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ। ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰੱਬ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੱਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਠਾਕੁਰ ਆ, ਅਗਮ ਤੇ ਅਪਾਰ ਆ, ਮੇਰੀ ਬਹਿਰੂਨੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਖਾ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ, ਉਹ ਦੱਸ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਬਣਾ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ਹੈ। ਅੰਤਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਈਏ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੋ ਜਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਆਪਣੇ ਕੀਨੇ ਤਿਨਕਾ ਬਹੁਰ ਕਛ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਬੌੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਲਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੋਕਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੰਧਨ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੰਦਾ ਲਾਲਚ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੋਹ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈ,
इन्हां दो ते करके डर की पकड़ विच है, डर तो बाद सज़ा की पकड़ विच है। जे होर पिछे चले जाओ तो फिर पीड़ा, दुख, तकलीफ, हंझू, वेदन हर चीज़ की पकड़ विच है। जदों ये सारी पकड़ आज़ाद हो जाती फिर वो शहीद हो जाता, उन्होंने कुछ भी नहीं होता, क्योंकि लालच है नहीं, मोह ते दी दुनिया मुक गई है, डर किते रहा नहीं। हुण उन्होंने की करोगे तुसी मावी चाहे चीज़ां अमेज़ भी कर देंदियां बंदे नूं। किरपाल सिंह चंडीगढ़ वाले दी बनाईयां होईयां कदी तुसी पोर्ट्रेट देखो उन्हां दे हिस्टोरीकली, वो की है कि भाई मती दास जी दा आरे नाल चीरिया जा रहा है, तो लकड़ां च बन के शरीर बनाया आया ते आरा सिर ते रखिया ते दो जल्लाद जिहड़े ने आरा किस तरीके नाल खिच रहे ने। कदी ध्यान नाल देखो, भाई मती दास दा चेहरा थोड़ा जिहा दिसदा ते जल्लादां दे चेहरे डरे होए। वो बयान कर दे कि आह देखो तुसी किवें डर तस्दीक किहड़े पासे नूं हो गया, क्योंकि अंदरों जमीर उहदा कह रहा भी काम बड़ा गलत कर रहा था, उहनूं आवाज़ आ रही भी तिस तो वधिया काम नहीं हो सकता कोई। आ रूप जिहड़ा आ इत्थे फिर इतनी ज़्यादा अवेयरनैस हो जाती कि बंदे नूं लगदा कि कोई गल नहीं, धक्का ही हो रहा ना, पर मैं धक्का सह रहा सच दे राह ते तुरदा होया। इत्थे साहब ने कहा तिनका बहर कछ ना विचारे, लेखा ही मुक गया। दे आर कंप्लीटली रिफ्लैक्शन ऑफ ऑलमाइटी, नथिंग एल्स। वो तो रब का रूप ही हो गए। बचन है जो जन पार ब्रह्म अपने कीने, जिन्होंने अपने गल ला लिया उसने, तिनका बहर कछ ना विचारे, नाम रतन सुन जप जप जीवा, हर नानक कंठ मझारे। हे नानक कहे इस नाम रूप रतन नूं मैं अपने कंठ पा लवां, ते कंठ धागे च पा के तो नहीं पैना, तवीत नहीं बनना ਇਹਦਾ। हाँ जप जप जीवा, ये तो एवं कंठ च पएगा, तो जपांगा, आराधन करांगा, अपने आप नूं बोल बोल के दसांगा, सुन सुन के अंदर अपनावांगा, पढ़ पढ़ के अंदर गुनांगा, वही चीज़ बनेगी। ये नाल जीवन जिहड़ा हैगा वो कल्याणकारी होएगा। सब रहमत करन इन्हां आलमी वाकां चों गुरमति प्रेरणा जो मिल रही है असीं उहनूं ग्रैब कर सकीए, लै सकीए। इन्नियां क बिनतियां नाल खिमा, भुलां गलतियां ना चतारनियां, आवाज़ देनी जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।